Hello, good morning all. My name is Archana Pol, lecturer from Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shevgaon. Our subject is biochemistry and clinical pathology. We are studying our first chapter, Introduction to Biochemistry. In previous lecture, we have seen in the introduction that the definition of biochemistry, the study dealing with the chemistry of a living system, is known as biochemistry. Then we have seen the importance of biochemistry. The where we use this term biochemistry means it is useful to study the nature and working of biomolecules like carbohydrates, proteins, lipids. Also, it is used in study of various deficiencies like rickets, beriberi, pellagra. Then it is also helpful in the diagnosis of various metabolic diseases. It helps in synthesis of various new molecules, and we called it is the language of medicine. Okay, then we have seen the cell. So as we know, cell is the structural and functional unit of organism, and cell is the smallest unit of an organism, and that is classified as a living, and it is often called as the building block of life. Okay, last time we have seen what is mean by cell. So आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे की सेल इट इज द स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ ऑर्गॅनिझम. त्यानंतर आपण बघितलं होतं की ॲनिमल सेल आणि प्लांट सेल ह्याचं डिफरन्स जो आहे, मेन डिफरन्स तो आपण बघितला होता. कुठले कुठले पार्ट्स असतात सेलमध्ये, कुठले कुठले स्ट्रक्चर आणि त्याचे फंक्शन्स आहेत ते आपण आज बघणार आहोत. जसं की तुम्ही इमेजमध्ये बघू शकता, सेलचे दोन टाईप असतात. देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, ॲनिमल सेल अँड प्लांट सेल. ओके, इन दॅट it contain various structure. It contain nucleus, nucleolus, endoplasmic reticulum. There are two types of endoplasmic reticulum. One is a smooth endoplasmic reticulum and one is the rough endoplasmic reticulum. Then Golgi apparatus, which is also called as Golgi body. Mitochondria. Mitochondria is also known as powerhouse of cell. Then plasma membrane, cell wall, cytoplasm, a big vacuole is there. Means these are the structure of cell. Okay, then we have seen already difference between the plant cell and animal cell. So today we are going to discuss the structure and function of each cell organelle in short. Okay, the first one is the cell membrane. So you can see here in the image cell membrane. Look here in the plant cell and animal cell. So in the plasma membrane or plasma, a typical animal cell is bounded by a thin membrane is known as plasma membrane. सो प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचं हे तुम्ही प्लांट सेलच्या वरती बघू शकता, प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचं लेबल. आणि प्लाझ्मा मेम्ब्रेनलाच आपण सेल मेम्ब्रेन म्हणतो, की जे आउटर लेअर जो असतो त्याला आपण प्लाझ्मा मेम्ब्रेन म्हणतो. ओके, टिपिकल ॲनिमल सेल, हे ॲनिमल सेल इज बाउंडेड बाय अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, की ज्याला प्लाझ्मा मेम्ब्रेन म्हटलं जातं. त्याचं जी थिकनेस असते ती असते 75 एंगस्ट्रॉम. and this plasma membrane is made up of thick layers. ठीक आहे, तर ॲनिमल सेल आणि प्लांट सेल बोथ कंटेन द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, and this plasma membrane which is made up of thin layers. The outer layer is made up of proteins and polysaccharides. The middle layer consists of phospholipids and cholesterol level, while the inner layer contains only proteins. Okay, तर हा ॲनिमल सेल आणि प्लांट सेलमध्ये तुम्ही प्लाझ्मा मेम्ब्रेन बघू शकता. तर प्लाझ्मा मेम्ब्रेन जो असतो तो 3 लेअरचा बनलेला असतो. एक असते आउटर लेअर, एक असते मिडल लेअर आणि एक असते इनर लेअर. ओके, ती जी आउटर लेअर असते ती बनलेली असते प्रोटीन्सची आणि पॉलिसॅकराइड्सची. त्यानंतर जी मिडल लेअर जी असते ती असते फॉस्फोलिपिड्सची आणि ती कोलेस्टेरॉलची, आणि जी इनर लेअर जी असते त्याच्यामध्ये फक्त प्रोटीन्स असतात. ठीक आहे. Then second is nucleus, nucleus and nucleolus. ठीक आहे, तर न्यूक्लियस
See here in the image, there is a big circle in the animal cell and plant cell as base, and that circle contain one more small circle. The outermost the circle is known as nucleus. So and न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लिओलस. ओके, तर हा जो न्यूक्लियस आहे याच्या आतमध्ये एक न्यूक्लिओलस असतो. अ डेन्स स्फेरिकल स्ट्रक्चर असतं, त्याला न्यूक्लियस म्हणतात. एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर आहे जे तुम्ही ॲनिमल सेल आणि प्लांट सेलमध्ये बघू शकता. अ डेन्स स्फेरिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ॲज द न्यूक्लियस विच इज प्रेझेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल, and it has a double layered nuclear membrane called as nuclear envelope, and the nucleolus is composed of two important nucleic acids, that is ribonucleic acids and deoxyribonucleic acid. And the ribonucleic acid is a granular form and deoxyribonucleic acid is in chromosomal form. ओके, तर हा जो न्यूक्लियस असतो हा डबल लेयरचा न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन असतो, त्याला कवर्ड केलेला असतो, त्याला आपण म्हणतो की न्यूक्लिअर एनव्हलप. तर या न्यूक्लियस हा जो असतो तो कवर्ड असतो विथ द डबल लेयर्ड न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन, त्याला न्यूक्लिअर एनव्हलप आपण म्हणतो, की ज्याच्यामध्ये न्यूक्लिओलस असतो आणि ते न्यूक्लियसमध्ये दोन इम्पॉर्टंट ॲसिड्स असतात. जो फर्स्ट असतो डिऑक्सिरायबोन्यूक्लिक ॲसिड आणि एक असतो रायबोन्यूक्लिक ॲसिड. आणि त्याच्यामधला तो रायबोन्यूक्लिक ॲसिड आहे तो ग्रॅन्युलर फॉर्ममध्ये असतो आणि जो डिऑक्सिरायबोन्यूक्लिक ॲसिड आहे तो क्रोमोझोमल फॉर्ममध्ये असतो. आणि विदिन दिस न्यूक्लियस अ सिंगल ऑर मोर स्पेरिकल बॉडीज आर प्रेझेंट, दे आर नोन ॲज न्यूक्लिओलाय आर प्रेझेंट. मग हा जो न्यूक्लियस आहे याच्यामध्ये अजून सिंगल किंवा काही स्पेरिकल बॉडीज प्रेझेंट असतात की ज्यांना न्यूक्लिओय असं म्हटलं जातं. अँड द न्यूक्लियस इज द ॲग्रिगेशन ऑफ पोर्शन्स ऑफ क्रोमोझोम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रिशन ऑफ रायबोझोम्स. आणि तो जो पोर्शन आहे तो कशासाठी रिस्पॉन्सिबल असतो, जे रायबोझोम्सच्या सिक्रिशनसाठी तो रिस्पॉन्सिबल असतो. अँड इनसाइड दॅट न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन अ लिव्हिंग मॅटर इज प्रेझेंट अँड दॅट मॅटर इज कॉल्ड ॲज न्यूक्लिओप्लाझम. आणि हा जो न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन आहे त्याच्या आतमध्ये एक लिव्हिंग मॅटर असतो, त्याला न्यूक्लिओप्लाझम असं म्हटलं जातं. अँड दी डबल लेअर न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन इज पोरस अँड प्रोव्हाइड्स अ कंटिन्युटी बिटवीन सायटोप्लाझम अँड दी कंटेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस. आता हा जो डबल लेअर आहे मेम्ब्रेनचा तो काय करतो, तो पोरस असतो आणि पोरस असतो तो, आणि तो काय करतो की कंटिन्युटी प्रोव्हाइड करतो सायटोप्लाझमला, आणि त्याच्यातला जो कंटेंट असतो न्यूक्लियसचा, क्रोमोझोम्स वगैरे असते त्यांना एक कंटिन्युटी प्रोव्हाइड करतो. आणि ती आउटर न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन जो असतो त्याच्यामध्ये रायबोझोम्स असतात की जे काय करतात विच मे कंटिन्यू विथ दी मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. ते काय करतात एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमसोबत साईडला कंटिन्यू करतात. हे झालं न्यूक्लियस आणि न्यूक्लिओलस. तर आत्ता आपण बघितलं की प्लाझ्मा मेम्ब्रेन हा जो मेम्ब्रेन असतो, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन हा आपण बघितला. त्यानंतर जसं मी तुम्हाला सांगितलं की ॲनिमल सेल आणि प्लांट सेल दोन्हीमध्ये प्लाझ्मा मेम्ब्रेन असतो. त्याची जी थिकनेस असते ती असते 75 अँगस्ट्रॉम. ओके, आणि हा जो मेम्ब्रेन असतो प्लाझ्मा मेम्ब्रेन हा 3 लेयर्सचा बनलेला असतो. आउटर लेअर ज्याच्यामध्ये प्रोटीन्स आणि पॉलिसॅकराइड्स असतात, मिडल लेअर की ज्याच्यामध्ये फॉस्फोलिपिड्स आणि कोलेस्टेरॉल लेवल असतात, आणि जो एक इनर लेअर जो असतो त्याच्यामध्ये प्रोटीन असतात. त्यानंतर वी हॅव सीन न्यूक्लियस अँड न्यूक्लियस. सो हिअर इट इज दी न्यूक्लियस अँड इन दॅट न्यूक्लिओलस इज प्रेझेंट इनसाइड and it is a dense spherical structure which is present in the center of the cell, and that structure is called as nucleus. Okay, and this nucleolus contain two acids, they are deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid, and that ribonucleic acid it is in the granular form and deoxyribonucleic acid it is in the chromosomal form. Okay, then next is the mitochondria. Here you can see in the image mitochondria which is present in both animal cell and in plant cell. So mitochondria, as we have learned many times, that mitochondria is also known as powerhouse of cell. Within the cytoplasm, cyto means cell, means within the cytoplasm there are numerous double layered elongated bodies which is called as mitochondria, which is I am showing you the double layered elongated bodies, and that structure is called as mitochondria. It is composed of largely proteins and lipids, की ज्याच्यामध्ये large amount of proteins असतात, large amount of lipids असतात, and these are responsible for transformation of chemical energy into biological energy in the form of ATP compounds. आता आपण क्रेब्स सायकल तुम्ही बघितलेली असेल की हे जे सगळे
घटक आहेत हे रिस्पॉन्सिबल आहेत कशासाठी, ते ट्रान्सफरेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इंटू बायोलॉजिकल एनर्जी, म्हणजे जी काही केमिकल एनर्जी असते त्याला बायोलॉजिकल एनर्जीमध्ये ट्रान्सफॉर्म करण्यासाठी हे रिस्पॉन्सिबल असतात. आणि ऑल दिस एन्झाईम्स आर प्रेझेंट इन दी क्रेब्स सायकल्स which are present in the mitochondria and they are responsible for transmission of hereditary characters. Each mitochondria is composed of tubular and paired lamellae called cristae. आता हा जो प्रत्येक मायटोकॉन्ड्रिया असतो की त्याच्यामध्ये ट्युबुलर आणि पेअर्ड लॅमेले असतात त्या की ज्याला आपण क्रिस्टी असं म्हणतो. नेक्स्ट इज दी गोल्गी ॲपरेटस. हिअर यू कॅन सी गोल्गी ॲपरेटस. Golgi apparatus which is present in both cells, animal cell and plant cell. This Golgi apparatus which is also called as Golgi body and it is a compact and consists of parallel membrane and plates and tubules. This Golgi apparatus हे काय त्याच्यामध्ये पॅरलल प्लेट्स आणि ट्यूबुल्स असतात आणि इट इज द साईट फॉर एन्झाईम सिक्रेशन, की ती काय एक एन्झाईम सिक्रेशनची साईट आहे आणि इट पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लायझोझोम्स. ते काय करतं, जे लायझोझोम्सचे फॉर्म होत असतात त्यांच्या फॉर्मेशनमध्ये ते काय करतात, पार्ट करतात. त्यानंतर राहिलं आपलं एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमचे दोन टाईप्स, स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम आणि एक असतं रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. Then lysosomes, microtubules and filaments. So we will see one by one. So here I have covered all these theory which is I just explained. Nucleus and nucleolus, mitochondria, Golgi apparatus or Golgi body. Then now we have to study endoplasmic reticulum and ribosomes. Okay, within the cytoplasm of the cell it is an extensive network of membrane which is arranged with the plates and tubules collectively known as endoplasmic reticulum. सो त्या सेलच्या आतमध्ये एक एक्सटेन्सिव्ह नेटवर्क असतं की ज्याच्यामध्ये प्लेट्स असतात आणि ट्यूब्यूल्स असतात अरेंज केलेल्या, त्यांना आपण म्हणतो की एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. आणि इट इज द साईट फॉर बायोकेमिकल सिंथेसिस अँड इंट्रासेल्युलर ट्रान्सपोर्ट ऑफ मॉलिक्युल्स, की ही जी साईट आहे ती रिस्पॉन्सिबल आहे की जे काय बायोसिंथेसिस होत असतं, बायोकेमिकल सिंथेसिस होत असतात त्याच्यासाठी. आणि जे काही इंट्रासेल्युलर म्हणजे सेलच्या आतमध्ये जे काही ट्रान्सपोर्ट होत असतं मॉलिक्युल्सचं, जे काही ट्रान्सपोर्टेशन होत असेल त्याच्यासाठी एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम काय करतं, रोल त्याचा प्ले करतं. एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम, हिअर यू कॅन सी द एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम प्रेझेंट इज अटॅच्ड टू दी न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन, की जे एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम असतं जे न्यूक्लिअर मेम्ब्रेनला अटॅच असतं प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या. ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम देअर आर स्मॉल राऊंड बॉडीज प्रेझेंट कॉल्ड ॲज रायबोझोम्स. you can see here in the images at the right side there are small bodies are present and that bodies are known as ribosomes and it is the site for protein synthesis. ती एक protein synthesis ची site आहे. आणि ते endoplasmic reticulum with the ribosome त्याला आपण म्हणतो रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. म्हणजे हे जर रायबोझोम्स जर असतील तर त्याला रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम म्हटलं जातं आणि जर नसतील तर त्याला जे अदर डिवाइड जे असतात रायबोझोम्सचे त्याला म्हटलं जातं स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. ओके, तर एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम आपण जे बघितलं की एक एक्सटेन्सिव्ह नेटवर्क आहे मेम्ब्रेनचं की जे अरेंज केलेलं आहे, त्यामध्ये प्लेट्स आणि ट्यूबुल्स असतात आणि त्याला रायबोझोम्स अटॅच असतात. जर रायबोझोम्स अटॅच असतील तर त्याला रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम म्हटलं जातं आणि जे दुसरे डिवाइड रायबोझोम्स आहेत त्यांना म्हटलं जातं स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. देन नेक्स्ट इज दी लायझोझोम्स. Lysosomes are small vascular structure containing homogeneous fluid and it is composed of a single layer and contains digestive enzyme for intracellular digestion. तर लायझोझोम्स हे काय आहेत, स्मॉल व्हॅस्क्युलर स्ट्रक्चर आहे की ज्याच्यामध्ये एक होमोजेनियस फ्लुइड असतं, त्याच्यामध्ये सिंगल लेयर असतात आणि त्याच्यामध्ये डायजेस्टिव्ह एन्झाईम्स असतात की जे इंट्रासेल्युलर डायजेशनसाठी काम करतात. हे झालं लायबोझोम्स. देन नेक्स्ट इज दी मायक्रोट्युब्युल्स. जर मायक्रोट्युब्युल्स जे असतात दीज आर दी ट्युब्युलर स्ट्रक्चर विच कंपोज्ड ऑफ ग्लोब्युलर प्रोटीन अँड हेल्ड इन इंट्रासेल्युलर ट्रान्सपोर्ट, की ज्याच्यामध्ये ग्लोब्युलर प्रोटीन असतात आणि जे इंट्रासेल्युलर ट्रान्सपोर्टमध्ये हेल्प करतात ते झाले मायक्रोट्युब्युल्स.
and the last one is the microfilaments. These are the protein filaments in the cytoplasm meant for contraction and mobility of the cell, and the animal cell is responsible to perform the functions like motility, डायजेशन, मेटाबॉलिझम, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन अँड इरिटेबिलिटी. आता हे जे मायक्रोफिलामेंट्स असतात तुम्ही ते इमेजमध्ये बघू शकता. दीज आर दी मायक्रोफिलामेंट्स. These are the protein filaments in the cytoplasm and they are meant for contraction and mobility of the cell. म्हणजे सेलची जे काही मूवमेंट होत असते, मोबिलिटी होत असते, कॉन्ट्रॅक्शन होत असतं, त्याच्यासाठी हे मायक्रोफिलामेंट्स हेल्प करतात. अँड द ॲनिमल सेल इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द फंक्शन्स लाईक मोटिलिटी, डायजेशन, मेटाबॉलिझम, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन आणि इरिटेबिलिटी. तर हे जे आहेत, जे आपण आज स्ट्रक्चर बघितले, हे सेलचे स्ट्रक्चर आणि त्याचे फंक्शन्स आपण बघितले. जो रिमेनिंग जे काही टॉपिक आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघू. त्यामध्ये ॲड्सॉर्प्शन काय असतं, मेटाबॉलिझम काय असतं, हे आपण त्याची जनरल आउटलाईन, तसेच हायड्रोट्रॉफिक सबस्टन्सेस हे आपण आणि त्याचं इम्पॉर्टन्स आपण स्टडी करणार आहोत. सर आज तुम्हाला हे फंक्शन्स समजले असतील. सो थँक्यू.